वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु सवारे खालसा जीओ। अज मैं आप सब दे रूबरू इस करके हो रहा क्योंकि साडे कोल एक बहुत वड्डा मसला साडी कौम ते, क्योंकि साडी कौम एक बहुत वड्डा परिवार आ जिस परिवार नूं बनाउण लई दसम पातशाह ने गुरु नानक साहब जी ने 250 साल लाए तो शहीदियाँ दित्तियां ते जदोजहद की। तो उस परिवार का जिहड़ा मिशन आ, जिहड़ा सिद्धांत आ, अज वो मूल खतरे च पिया होया। तो असी ये देख रहे हैं कि 550 साल पहला 450 साल पहला शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक सानू अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू दे दर दी बाणी दित्ती, भाई गुरदास जी ने लिखी। तो आदि ग्रंथ जदों उन्होंने लिखिया तो उस समय थोड़ी देर बाद ही, कुछ साल बाद ही वो ग्रंथ जिहड़ा वो धीरमलियां दे कब्जे चले गया। तो धीरमल ने उहदे वंश ने वो 450 साल तो लैके अज तक उसनूं हिक ना ला के रखिया। तो असीं उन्हां नूं पंथ चों छेकिया होया, गुरु काल तो ही वो पंथ चों छेके हुए ने। अज सानूं पंच सिंह जदों अमृत की दात देंदे ने तो सानू हदायत करते हैं कि धीर मलियां ते राम रईयां दे मरने परने ते नहीं जाना। ये गुरु साहब दे हुक्म ने। पर वो साडे दुश्मन होने के बावजूद भी उन्होंने गुरु की आत्मा नूं हिक न ला के रखिया, लुका के रखिया ते उन्हां दे कोल सुरक्षित आ। तो असी एडा वड्डा परिवार जां ते असी सारे अज बेबस आ, साडी पेश नहीं जा रही एक व्यक्ति के सामने, एक परिवार के सामने। तो या फिर किते ना किते असी सारे जवाब दे हैं। तो अज मसला सैकड़े स्वरूपों का, असी तो एक स्वरूप का भी हिसाब किताब लेना कि एक स्वरूप भी सानू मिस होया या कितों बरामद होया तो उस हालत च होया जो असी बर्दाश्त ना कर सकीए तो साडे लई मरना होगा। तो असी एडी वड्डी संस्था, उहदा किले वर्गा भवन, उहदे विचों कदी PDF चोरी हो जाती है तो अपने ही उन्होंने अधिकारी करते हैं, दूसरी जगह सरूप छाप रहे हैं। तो सरूप छापण का जिहड़ा सिलसिला है या ये बड़े 98 तो बड़ा एक विधिवत तरीके नाल तय किया गया सी कि गुरु ग्रंथ साहब का सरूप प्रबंधक कमेटी की राही छपूगा और यदि फेसबुक ते कालम होगा जिथे प्रबंधक कमेटी ये नोट लिखूगी, उहदी ID जिहड़ा लैके जा रहा तो उहदा एड्रैस जिथे महाराज का प्रकाश होना, ये जरूरी होणगे। तो उहदा लेखा जोखा किते भी कोई घटना घटे तो प्रबंधक कमेटी का सैकटरी उस टाइम ते ये बयान दे सके कि ये लई ए पिंड, ए जगह, ए व्यक्ति जिम्मेवार ने या इत्थे ये महाराज का सरूप गया। लेकिन अज तमाशा बन गया। मैं तुहानू असलीयत दस रहा। कुछ समा पहला ये सरूप साडी प्रबंधक कमेटी दे अधिकारियों की बेवकूफ़ी की वजह नाल चाइना च भी छपे तो वो USA गए तो दिते गए लोगों च। उहदा आकार छोटा, उहदियां तस्वीरां मेरे कोल मौजूद ने। ये सरूप जदों कनेडा गए तो उदों जिहड़ा समुंदर के पानी की वजह नाल बस भी खराब हुई तो सरूप भी खराब होए। तो बस जिहड़ी उत्थे नीलाम की गई 8 लाख च, तो इत्थे उस बस का रिकॉर्ड ही है नहीं। इस तो इलावा एक दिल्ली च प्रबंधक कमेटी के प्रधान की कृपा नाल एक डेरे नूं सरूप दिते गए बहुत वड्डी मात्रा च, वो जमुना चों मिले कई साल पहला, ज़्यादा समा नहीं, 7-8 साल पहला वो जमुना चों मिले। इत्थे भी बरगाड़ी का कांड ले लो या किते भी तुसी देख सकते हो। अज जिहड़ा प्रबंधक कमेटी च असी जिहड़ा खास करके साडी संस्था दे किले च जो कुछ होया वो 2016 की रात नूं उत्थे एक जिहड़े कहंदे सर्कट छाट होया वो झूठ आ। ये सर्कट छाट किया गया। अज वो एक प्रैस नोट है, उन्हां कोल एक नोट आ, दफ्तर का नोट है, जिहदे विच बड़ा क्लीयर लिखिया है इसे साल दूसरे महीने की रिपोर्ट है। उत्ते कमलजीत सिंह दे साइन ने, उत्ते साडे चीफ सैकटरी दे साइन ने ते होर अधिकारियों दे साइन ने, जिते नोट च लिखिया है कि गुरु ग्रंथ साहब भवन दे विच
ਇੰਨੇ ਪਲੰਗ, ਇੰਨੇ ਚੰਦੋਏ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ महाराज ਦੇ 80 ਸਰੂਪ ਰਿਟਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਰਚੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ 5 ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 80 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਨਿਕਲੀ ਕਿ 267 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਨੇ। 267 ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਨੇ, 125 ਅਨਧਿਕਾਰ ਛਾਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, 61 ਇੱਕ ਦਫਾ ਛਾਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੰਸਥਾ। ਤੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ, ਇਹ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਕੋਹਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਏ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 75% ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਚੂੜਾ ਭਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਵੱਈਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਈ ਗਾਇਬ ਹੋਈ, ਬਾਟਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਚੋਰ ਫੜੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦਾ? ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰੂਪ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ 17 ਦਫਾ ਸਰੂਪ ਸਾੜੇ ਗਏ ਭਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੱਸੋ। 100 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ
ਵਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਰਪੱਤਰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਇਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਧਾਰ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਨਵੰਬਰ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਨਵੰਬਰ 'ਚ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਧਰੀ। ਉਹ ਪੰਥ ਅੱਜ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਹਜਾਮ ਕਾ ਜੇਤਾ ਤੇਜ ਹੁਤੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਥ ਸਜਾਇਓ, ਦਹ ਜੋਤਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਜੋਤ ਲਿਓ, ਉਰ ਪੰਥੇ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਜਗਾਇਓ। ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਸਰੀਰ ਲੱਭਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਢੇਰੀ ਢਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 5-7 ਸਾਲ ਜੇ ਦਊਗਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 328 ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਤੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਈਏ? ਤੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 200 ਮੈਂਬਰ 185 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੋ। तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि प्रबंधक कमेटी ने कुछ नहीं करना। प्रबंधक कमेटी जवाबदेह नहीं, ना सानू ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ जवाब दे रहा, ना लौंगोवाल दे रहा, ना चीफ सैकटरी दे रहा, अपने अपने बचाव च लगे ने। तो इन्हां दा जिहड़ा आका वो अपने बचाव च लगा कि मेरा ना किते प्रगट ना होवे। जिहड़े सरूप ने, मुख मसला साडा यह है कि सरूप कित्थे गए, किहदे हुक्म ना गए, ते जिहदे कोल गए वो कौन आ, ये वापस सानू किद्दां मिलणगे। ये एजेंसी तो बिना हो नहीं सकता। जे ये कहण कि एजेंसी असी समर्थ है तो सानू दस्सण इन्हां दे कोल किहड़ी एजेंसी आ, उन्हें अज तक की कीता। तो जे ये एजेंसी नू सरकारी मन के नहीं करना चाहते तो ये संस्था भी सरकारी है,
ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਬਰਾਮਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੋਂ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਨੀ, ਮਾਲੀ, ਅਖਲਾਕੀ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੁਲ ਗਈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਦਲ ਪੰਥੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰੁਲੀ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਰੁਲੂਗੀ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੂਪ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰੂਪ ਵਿਕੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹਾਊਸ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵਿਕੇ, ਨਾ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਤੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਈਏ। ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਬੀੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀੜ ਵੀ ਜੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਤ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੋ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਖੜੋਗੇ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।